شامل ہے اور کون شامل آپ کے ساتھ؟ آپ کالا جادو بھی کرتی رہی ہیں، اس کا سر کیوں جلایا تھا؟ کوئی شرم آ رہی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اب بات کریں گے سغرا اور جو یاسمین ہیں ان کے کیسز کی، جس میں آج عدالت میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ان کا 4 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا تھا، جس کے بعد عدالت نے 22 نومبر کو انہیں عدالت میں پیش کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ جو ان کے اوپر جو انہوں نے گھنونا کھیل کھیلا ہے، اس کے بعد شاید وہ یہی ڈیزرو کرتی تھیں، اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ عورتیں اس زندگی میں ذلت کا نشان بن کر رہ گئی ہیں۔ ذلت ان کا مقدر ہے اور یہ جہاں پر جائیں گی ذلت ان کا پیچھا کرے گی۔ آپ ان کی شکلیں دیکھیے، ان کا آپ گھنونا کھیل دیکھیے اور ان کے کرتوت دیکھیے کہ آج یہ دنیا کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہیں اور یہ منہ چھپاتی پھر رہی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں کچھ انویسٹیگیشن سے متعلق بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے علاوہ جو نئی ویڈیوز ان کی آج عدالت میں پیش ہوتے ہوئے آئی ہیں، جو ان کے ساتھ وہاں موجود میڈیا نمائندگان نے اپنے جذبات کا اظہار ان کے ساتھ سوال و جواب سے کیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی کوئکلی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، اور وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ کچھ لوگ جو ہم اس کیس کو پہلے دن سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کیس کو زندہ رکھنا ہے، اور جب تک ان ملزمان کو سزائیں نہیں ہوتی اس کیس کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ لیکن اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ملزمان کے جو کچھ حامی لوگ ہیں، انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو لوگ اس کیس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو آ کر گالیاں دینی ہیں، ان کے اوپر الزام تراشیاں کرنی ہیں، اور ان کو اس کیس کو ہائی لائٹ کرنے سے روکنا ہے۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے جا رہے ہیں، جو کہ بڑے ہی افسوسناک ہیں۔ آپ سوچئے کہ اس وقت جو پہلے دن کیس کی جو مین سٹریم میڈیا پہ ہائپ تھی، کیا آج وہ مین سٹریم میڈیا پہ ہائپ ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ میڈیا کے پاس سیاسی ایشوز دکھانے کے علاوہ اور وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کے جو عام آدمی کے کیسز ہیں ان کی بات کرے۔ میڈیا 1-2 دن وہ کیسز کو دکھاتا ہے اور اس کے بعد نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو پھر ان کے حامی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مثال لیجئے نور مقدم کیس کی، سارا انعام کیس کی۔ اس وقت ہم اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کر رہے تھے، اگر وہ نہ کرتے تو کیا ملزمان کو آج تک سزائیں ہونی تھی؟ نہیں ہونی تھی۔ اب جو انفارمیشن آ رہی ہے، ظاہر ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ کسی سے سن لی ہوتی ہے، اور 80% لوگوں نے وہ نہیں سنی ہوتی، ان کے لیے وہ نئی انفارمیشن ہوتی ہے۔ لیکن 1-2 چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیچے آ کر کامنٹ کر جاتے ہیں کہ جی یہ تو وہی بات ہے۔ بھائی وہ آپ کے لیے ہیں، آپ اپنے آپ کو 90 یا 80% پبلک نہ سمجھیں۔ جو آپ کے لیے ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے وہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ تک پہلے ہی پہنچ چکی ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ ہمیں روک رہے ہیں کہ جی آپ نہ کریں اس پہ رپورٹنگ، بس کر دیں، رنگ بند کر دیں، تو یہ جانے انجانے میں، گاہے بگاہے میں، اور کہتے ہیں جانے انجانے میں کسی نہ کسی طرح ملزمان کا فائدہ کر دیں گے، کیونکہ ہم لوگ رک جائیں گے اور اس کے بعد اس کیس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یوں کل کو وہ ملزمان آرام سے باہر پھرتے ہوں گے۔ جب تک ہم بات کرتے رہیں گے، اعلیٰ حکام جو سنتے رہیں گے کہ اس کیس پہ بات ہو رہی ہے، لوگ اس میں مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس وقت تک لوگ اس پہ بات کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی میڈیا نے اس کیس کو رپورٹ کرنا بند کرنا ہے، میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں یہ کیس جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ ملزمان کل کو ضمانتیں لے کے باہر پھر رہے ہوں گے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آج کی جو عدالتی کارروائی ہے وہ بڑی اہم تھی۔ آج ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور اس کے بعد آج عدالت نے مزید ان کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع نہیں کی ہے، اور عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا ہے۔ اب توسیع کیوں نہیں کی ہے، اس کی وجوہات ہیں۔ میں بینگ اے کورٹ رپورٹر، کیونکہ میں بڑے گزشتہ 10-15 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں اور کورٹ کی رپورٹنگ تک جو محدود ہوں، تو اس لیے آج مجھے ایک 110% یقین تھا کہ یہی فیصلہ ہوگا، اور وہی فیصلہ ہوا، اور فیصلہ بھی یہی ہوا کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا جائے، کیونکہ اس میں جتنا بھی ایویڈنس ہے وہ کلیکٹ کیا جا چکا ہے، جس میں تکنیکی جو ایویڈنس ہے، اس کے علاوہ جو موقع کے شواہد ہیں، جو وہاں سے اس نالے سے اور اس کے بعد اس گھر سے جو چھرا تھا یا پھر وہ ٹوکا تھا اور وہ پھر اعضاء تھے، بوریاں تھیں، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو موقع کے شواہد تھے، اور اس کے بعد جو ٹیکنیکل شواہد ہے جس میں CCTV فوٹیجز ہیں، اور اس کے علاوہ جو فرانزک کروانے کے لیے چیزیں حاصل کی گئی ہیں، ان کی جو ویڈیوز ہیں، اس کو فوٹوگرامیٹک
टेस्ट के लिए लैब्स को भिजवा दिया गया है। तो ये वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी थी। तो आज इनका जो जिस्मानी रिमांड है वो मज़ीद नहीं मिलना था, तो इसलिए मुझे उम्मीद थी कि यही होगा और अब उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 14 रोज़ का ये जुडिशल रिमांड होगा। अब पुलिस जो है वो पाबंद है वैसे तो कि 14 रोज़ के अंदर इनका जितना भी एविडेंस है वो अपने चालान की सूरत में अदालत में जमा करवा दें, लेकिन क्योंकि इसमें अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो हतमी नतीजा है वो आना है, फ्रांसिक रिपोर्ट्स आनी है, उस पर अभी मेरे ख्याल में कोई महीना 20 दिन लग जाएंगे और ये मशीनरी वो तब तक एक्टिव रहेगी जब तक हम बात करते रहेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, हम खामोश हो जाएंगे तो उसके बाद चीज़ें भी वो कूल डाउन हो जाएंगी। बाकी ज़ाहिर है इदारे अपना काम तो करते रहेंगे, लेकिन वो अपनी उसी रफ्तार से करेंगे जो कि रूटीन के मुताबिक केसेस चल रहे होते हैं। तो उसके बाद अब आप लोगों ने ये भी बताना है कि हमें इस केस पे बात करनी है या नहीं करनी है। आप अगर कहेंगे कि जी आप इस पे केस पे बात करना छोड़ दें तो फिर हम छोड़ देंगे। उसके बाद जी अब 14 रोज़ के बाद इनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बाद अदालत इन पे जब चालान आ जाएगा तो इनको चालान की नकूल फराहम करेगी और फराहम करने के बाद अदालत इन पर फ़र्द जुर्म आयद कर देगी। बहुत से लोग फ़र्द जुर्म को ये समझते हैं कि शायद सज़ा हो गई, वो सज़ा नहीं होती, बल्कि जितना भी चार्ज होता है उसके ऊपर इल्ज़ामात होते हैं वो मुल्ज़मान को पढ़कर सुनाए जाते हैं कि आपके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। लाइक अब सास जो सुगरा है, डाइन जो है यास्मीन है, उसके अलावा अब्दुल्ला और नवीद, इनको इनके ऊपर लगने वाले जो इनका रोल उस चालान में डिटरमिन किया गया होगा कि जिनका जो रोल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पाया होगा उनके मुताबिक इनको वो इल्ज़ामात पढ़ के बता दिए जाएंगे कि आपने अपनी बहू को मारा, आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने ये किया, आपने उसके टुकड़े किए, आपने इल्ज़ाम है कि आपने फर्श धो के एविडेंस को मिटाने की कोशिश की, जिस पर मुल्ज़मान डेफिनेटली सेहत जुर्म से इनकार कर देते हैं और ये भी करेंगे कि जी हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर अदालत पुलिस को मतलब प्रोसिक्यूशन को ये कहेगी कि आप अपना एविडेंस अदालत में पेश करें और अब इस केस को ज़रिया एविडेंस इस केस को अदालत में साबित करें। फिर ये मुल्ज़मान जो है इनके खिलाफ जितना भी एविडेंस होगा उसमें इस्तगासा के गवाहान आएंगे और जिसने वहाँ से कोई कलेक्ट किया है, जिसने जाके पुलिस को इत्तला दी है, एक एक चीज़ उसमें मुद्दई पार्टी का भी बयान होगा। फिर उसके बाद आखिर में इन मुल्ज़मान की 342 की एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी जिसमें इनको एक सवालनामा दिया जाएगा और सवालनामे के बाद उन सवालनामे की रोशनी में इनसे जवाबात लिए जाएंगे और जवाब लेने के बाद अदालत इस पे फाइनल आर्गूमेंट सुनेगी और सुनने के बाद इस पे फैसला करेगी। ये अब आने वाले दिनों में प्रोसीजर होगा, ये एक लंबा प्रोसेस होगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि पुलिस ने इस पे जो है तकनीकी और ग्राउंड शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और तकनीकी शवाहिद फ्रांसिक के लिए लैब को भिजवा दिए हैं। अब इसमें कोई सुकम ना रहे, तमाम तर एविडेंस एक जैसा रहे, तो उसके लिए एक तफ्तीशी टीम भी जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, एक तश्कील दे दी गई है जिसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन सियालकोट इस कमेटी की सरबराही कर रहे हैं और उसके अलावा उसमें 2 डीएसपी शामिल किए गए हैं, एक डीएसपी डस्का है और एक डीएसपी सिटी तारिक है। ये वही हैं जिन्होंने जी वो एक शहरी को मारा गया था और उसमें ये तफ्तीशी अफसर थे और इन्होंने उस केस को साबित किया था और उसमें मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी हुई थी। उसके बाद ये भी बताया जाता है कि इसमें केस में मुल्ज़मान का जो रोल है वो बड़े वाज़ेह है, बड़ा क्लियर है और चारों मुल्ज़मान ने जो किया है उसको उसके मुताबिक ही चार्ज फ्रेम करवाया जाएगा और सज़ाएँ करवाई जाएंगी। और पुलिस के जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इस हवाले से जो एक इनके ऊपर इल्ज़ाम एक लग रहा था कि जिन्होंने कोई बंदा मारा है, पहले को अपनी बेटी को मारा है, तो पुलिस ये कहती है कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारे सोर्स से ऐसी कोई बात नहीं निकली है, ना ही हमारे नॉलेज में ऐसी कोई बात अभी तक आई है कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर होता तो ज़ाहिर है हम उस पर भी इनको शामिल तफ्तीश कर सकते थे। बहरहाल ये वो चीज़ें थी जी जो आज आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। और जब आज इनको अदालत में पेश किया गया तो इनसे रिपोर्टर्स ने सवालात पूछे कि आपको शर्मिंदगी है, आपको शर्म आ रही है, जो आपने घनौना खेल खेला है इस पे आपको कुछ हया है? तो जिस पे ये औरतें और ये मुल्ज़मान इनमें से कोई एक शख्स भी ज़बान नहीं खोल रहा और इबरत का निशान बन के वहाँ पर गुजर रहा है। आप सोचें कि अगर ये गंदा काम ना करती तो आज इज़्ज़त के साथ अपने घर पर बैठी होती, यूं लोगों की
के दरमियान हथकड़ियाँ लगवा कर ना गुजरती हैं और ना ही इनसे कोई इस किस्म के सवालात करके इनको रास्ते में रोक कर इस तरह के सवालात करता। बहरहाल वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, और बुरे काम का बुरा नतीजा। और इन्होंने एक गलत काम किया है, इनके ऊपर गलत काम करने का इल्ज़ाम है और इंशाल्लाह ये इल्ज़ाम कोर्ट में साबित भी होगा और ज़ारा को एक ना एक दिन ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और अगर इंसाफ ये रियासत नहीं दे पाती है तो फिर जो है हम कुछ इस पे कह नहीं सकते, बस इस पे दुख का इजहार ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है जी गुलाम शब्बीर साहब और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए और उनको जो है इंसाफ दे। ज़ारा को भी इस दुनिया में ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।